ਹੈਲੋ एवरीवन स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਲੌਜਿਕ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰੂਲਸ, ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਥਿਊਰਮਸ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੇ ਮੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਜ਼ ਔਰ ਰੂਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ एंड देन आफ्टर डैट आप के मैप करके देखेंगे। के मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, सो ये कंटेंट्स की होंगे जो आप डिस्कस करने इस चैप्टर के अंडर। डैट इज़ फर्स्ट इज़ अ बेसिक टर्म्स। अपने आप बेसिक टर्म जड़ियाँ है जोड़े कि एसोसीएट करनगियाँ इस चैप्टर के नाल वो डिस्कस करांगे। दैन पोस्टूलेट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, दैन वेरीअस आइडेंटिटीज़, दैट मीनस आप वेरीअस लॉज जोड़े है वन बाय वन डिस्कस करांगे। दैन प्रिंसीपल ऑफ ड्यूअल फॉर्म आप चैक करांगे एक्सप्रेशन की। दैन डी मॉर्गन थ्योरम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी वाइडली यूज हो रही है इन डिजाइनिंग डिजिटल सर्किट्स। दैन आप कुछ एग्जाम्पल्स करांगे। ठीक है, विद हेल्प ऑफ आ रूल्स एज वेल एज आ लॉज। दैन फार्मूलेशन ऑफ ट्रुथ टेबल यूजिंग आ बूलियन एक्सप्रेशन आप प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। दैट मीनस एक्सप्रेशन तो आप टेबल तो आप बूलियन एक्सप्रेशन की करना है, बूलियन एक्सप्रेशन तो आप टेबल में कितना क्रिएट करना है। क्लीयर। एंड दैन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन इक्वेशन विद द गेट्स, लास्ट आप डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक कि गेट्स आप सर्किट्स आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आ गेट्स। दैन उस तो बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स है मिन टर्म, मैक्स टर्म एंड SOP एंड POS, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, भी डिस्कस करांगे। दैन उस बाद फाइनली आप के मैप डिस्कस करांगे अप टू a 4 वेरिएबल। दैन अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप अज स्टार्ट कर रहे हैं सैशन के बेसिक टर्म डिस्कस करांगे। दैन उस तो बाद आप वेरीअस लॉ जोड़े है वन बाय वन आप डिस्कस करांगे। सो लैट्स स्टार्ट। सो पहला आप डिस्कस करांगे बूलियन जैबरा। बूलियन जैबरा डिस्कस करने तो पहला आपको सारे पता ही है कि जो डिजिटल सर्किट्स है वो आलवेज बाइनरी मोड के काम करता है, जिथे कि इनपुट और आउटपुट की वैल्यू अपने को या 0 होंगी है या 1 होंगी है। अपन ऑलरेडी पता है, आप 4 चैप्टर कर चुके हैं। सो जो अपने को 0 एंड 1 है दैट डिनोट्स आ प्री डिफाइंड वोल्टेज लोकेशन। यदा मतलब ये है कि जो अपने को 0 एंड 1 है आप डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली दिस इज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। इन्हों की जी वोल्ट प्री डिफाइंड वोल्टेज पहला ही आप फिक्स कर रखी होंगी है। डैट मीनस की होएगा, अगर मेरे को वोल्टेज रेंज 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट होएगी, वह मतलब सर्किट की अंडरस्टैंड करेगा दिस इज लॉजिक 0, दैन वो अकॉर्डिंग सर्किट काम करेगा। सिमिलरली अगर अपने को वोल्टेज रेंज 3.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट होंगी है, दैन वह मतलब की होएगा लॉजिक 1, दैन सर्किट वो अकॉर्डिंग की करेगा काम करेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड जिन्हें भी अपने को सर्किट्स है वो ऑपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू आ वोल्टेज, उन्होंने वोल्टेज देवांगे दैन ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और जी अपने को वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं और वजह अगर अपने को वोल्टेज आएगी तो दैन इट विल ट्रीट एट एज 0। अगर अपने को 3.5 टू 5 वोल्ट जाएगी दैन इट विल ट्रीट एज अ 1। सर्किट उस तरीके अंडरस्टैंड करेंगे दैन वो की प्रोसैसिंग करेंगे। सो जो बूलियन जैबरा है कैन बी यूज फॉर एनालिसिस, सिंपलीफिकेशन एंड डिज़ाइन ऑफ आ डिजिटल सर्किट। सो बूलियन जैबरा आप यूज करके सर्किट को एनालिसिस कर सकते हैं, उन्होंने आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, एज वैल एज सर्किट को की कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जिदा कि नैक्सट आप स्लाइड डिस्कस करांगे और होर क्लीयर आ जाएगा। बट याद रखना कि बूलियन जैबरा कैन बी यूज फॉर एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करते हैं कि अगर अपने को इनपुट आ दे रहे हैं तो आप आउटपुट की आएगी। दैन सिंपलीफिकेशन, डैट मीनस की होएगा विद हेल्प ऑफ आ बूलियन जैबरा रूल के नाल आप कंपलैक्स एक्सप्रैशन आप सिंपलीफाई फॉर्म के लैके आवांगे, एज वैल एज आप सर्किट की करांगे डिज़ाइन करांगे विद हेल्प ऑफ आ बूलियन जैबरा। सो लैट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ बूलियन जैबरा, डैट इज़ नोन एज अ प्री डिफाइंड वोल्टेज आप कहने लिखा हुआ है। ठीक है, सो बूलियन जैबरा की है, इट इज़ अ सैट ऑफ रूल्स used to simplify the given complex boolean or logical expression without changing its functionality। so basically ਕੀ ਹੈ boolean ਜੈਬਰਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ set of rules ਹੋਣਗੇ boolean ਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ठीक है, और फंक्शन के काम करने के तरीके के कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर मान लो कि मेरे को कोई कंपलैक्स सर्किट है जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अगर वो आउटपुट मेरे को 1 दे रहा है
ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਜਾਏਗਾ 1 ਰਹੇਗਾ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। यूज टू सिंपलीफाई द गिवन कंपलैक्स ਬੂਲੀਅਨ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰ ਲੈਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ a ਬਾਰ b ਬਾਰ c ਬਾਰ d ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, a b c d ਆਪਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੋਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਅ ਡੀ ਬਾਰ ਨੋਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਿਟ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 ਗੇਟਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਅ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਰੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 ਗੇਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 ਔਰ 6 ਗੇਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਲੌਜਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਸਰਕਿਟ ਦੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਰਕਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਪੁਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਲੌਜਿਕ ਸਰਕਿਟ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਬਟ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਟਸ ਲੱਗਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਟਸ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਟਸ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਰਕਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਨਪੁਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ। ਸੋ ਵੇਸ ਰੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਕੈਨ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਨਰੀ 1 ਫॉर ਹਾਈ ਐਂਡ ਬਾਈਨਰੀ 0 ਫॉर ਲੋ। 1 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ 1 ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਾਈ, ਅਗਰ 0 ਹੋਏਗੀ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਲੋ। ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 0 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੈਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਐਨ ਓਵਰਵਾਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਥਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ b ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ b ਬਾਰ। ਸੋ b ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ b ਬਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੈਨ b ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ 0 ਲੈਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ 1 ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ b ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1 ਦੈਨ b ਬਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਿੰਗ। ਔਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰਿੰਗ। ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਅ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਬਿਟਵੀਨ them। ਫॉर एग्जांपल ਔਰਿੰਗ ਆਫ a b c ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a b c ਆ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਔਰ। Similarly, logical ending of a two or more variables is representing by writing a dot between them, such as a dot b dot c. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਟ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦਾ ਡਾਟ ਮੇ ਬੀ ਓਮਿਟਡ ਲਾਈਕ ਅ ABCD, ਬਟ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ABC ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਨਾਟ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਨਾਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਦੈਨ ਨਾਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। So Boolean algebra differs from ordinary algebra in a way that Boolean constants and variables are followed to have only two values। ਜਿਹੜਾ Boolean algebra ਹੈ ਉਹ ordinary algebra ਨੂੰ differ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Boolean ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਲਜੈਬਰਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਵਰਡ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਂਟੀਟੀ that may be equal to 0 or 1 at a different time। ਸੋ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 1 ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਹਾਂਗੇ। 0 1 ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪਿੰਗ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ए बी सी डी मैं कह रहा कि ए बी सी डी आर द बूलियन वेरिएबल्स बिकॉज देयर वैल्यू मे बी 0 और 1। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 ਐਂਡ 1, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 0 ਮਾਈਟ ਬੀ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਐਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨ ਦ ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ 0 to 1। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, 0 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਂਜ 0 ਵੋਲਟ ਟੂ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ 3.5 ਟੂ 5 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ 0 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 1 ਵੋਲਟ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ 0, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ 3.5 ਟੂ 5 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ 1, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੂਲੀਅਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, that is a constant whose value is always same।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੂਲੀਅਨ। ਸੋ ਬੂਲੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1। ਅਗਰ 0 ਤੇ 0 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤੇ 1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, 0 ਔਰ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ। That is the composition of a combination of Boolean constant, that is 1 or 0, Boolean variables and logical connectivities, that is logical and, logical or, as well as a logical not। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੂਲੀਅਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਔਰ 0। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬੂਲੀਅਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟੂਲੇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ ਆ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੈਬਰਾ। ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਰੂਲਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੈਬਰਾ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਐਂਡ ਥਿਊਰਮਸ ਡੈਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਔਰ ਥਿਊਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ, ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਫ x ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ x ਬੂਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ x ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 1 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਫ x ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੈਟ ਮੀਨਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਫ x ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੈਟ ਮੀਨਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ, ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, a ਐਂਡ b ਆਰ ਦਾ 2 ਇਨਪੁਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲਸ b। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ a ਐਂਡ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 0 ਆ ਰਹੀ, 0 ਪਲਸ 0 ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0, 0 ਪਲਸ 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1, 1 ਪਲਸ 0 ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1, 1 ਪਲਸ 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ a ਡਾਟ b ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ 0 ਇੰਟੂ 0 0, 0 ਇੰਟੂ 1 0, 1 ਇੰਟੂ 0 0, 1 ਇੰਟੂ 1 ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਇਫ a ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਦੈਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ a ਇਜ਼ a ਬਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, a ਦਾ a ਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 0 ਦੀ ਬਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1, 1 ਦੀ ਬਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਰ and as well as a not, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਸੋ these are the basic postulate of a Boolean algebra। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ rules। So Boolean algebra has a set of theorems, you can say theorems can be used for solving a complex expression। So ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ rules ਹੈ ਉਸੇ postulate ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ, rules ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਥਿਊਰਮਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੂਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਵੈਨ one input to OR gate is always 0 and other input is x which can take either 1 or 0 value then the output is always x। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ OR ਗੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ 0 ਰਹੇਗੀ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ OR ਗੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਨਪੁਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने x ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇ ਬੀ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ x ਆਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਚਾਹੇ 0 ਤੇ 0 ਆਏਗੀ, ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਰੂਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 0 ਪਲਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਰੂਲ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ।
डैट मीन जीरो और गेट की एक इनपुट हमेशा जीरो रहेगी और दूजी इनपुट की होगा वेरीएबल होएगा और जी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और आउटपुट की है हमेशा मेरे को एक्स आएगी इसलिए क्या देन आउटपुट इज ऑलवेज एक्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਈਏ ਇਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ x ਪਲੱਸ 0 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 1 ਪਲੱਸ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆਈ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਿਮਿਲਰਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इतने अपने को x की वैल्यू 0 होगी ये 0 ऑलरेडी रहेगा 0 प्लस 0 की हो गया 0 विच इज इक्वल टू x नाउ देखो x की वैल्यू 0 है तो आउटपुट भी की आ गई मेरे को 0 आ गई सो डैट्स वाई आप कह रहे हैं कि x प्लस 0 इज इक्वल टू की होएगा x होएगा ऑलवेज कीप इन माइंड। नेक्स्ट की हो गया ध्यान देखो हुण अपने को पहला इनपुट 0 सी हुण अपने को इनपुट की आ गई 1 आ गई वो कहता कि जो एक और गेट की इनपुट 1 होएगी हमेशा और दूजी इनपुट मेरे को x होएगी ना वेरीएबल फॉर्म होएगी x की वैल्यू मे बी 0 और 1 हो सकती है उस केस में जी आउटपुट की होएगी मेरे को 1 होएगी यही लिखा हुआ वैन द वन इनपुट और गेट इज ऑलवेज 1 एंड अदर इनपुट इज x विच कैन टेक आइदर 1 और 0 वैल्यू दैन द आउटपुट इज ऑलवेज 1। अगर इतने 0 है तो आउटपुट x आ रही है अगर इतने 1 है तो आउटपुट की आएगी मेरे को 1 आएगी x की चाहे जो मर्जी वैल्यू हो। ठीक है सो की बन गया मेरे को दोनों ने ऐड कर दो x प्लस 1 क्योंकि और गेट लग गया प्लस होएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ये सेकंड रूल हो गया x प्लस 0 इज इक्वल टू x देन सेकंड की हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ करना है देन x की वैल्यू 1 पुट कर दो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देन की 1 प्लस 1 की होगा मेरे को 1 ठीक है x की वैल्यू 1 सेगी ठीक है देन भी आउटपुट की है मेरे को 1 आई नेक्स्ट की देख लो x की वैल्यू 0 है ये पुट कर लो 0 प्लस 1 की हो गया अगेन 1 चाहे x की जो मर्जी वैल्यू होवे आउटपुट अपने को हमेशा की रहेगी 1 रहेगी। ठीक है सो ऑलवेज कीप इन माइंड ये हो गया और ऑपरेशन के उपर इस तरीके नाल आपां एंड ऑपरेशन यूज़ करांगे डिफरेंस की आ जाएगा इत्थे अपने को की आ जाएगा प्लस है उत्थे की आ जाएगा डॉट रहेगा बाकी मेरे को की है सेम आ जाएगा बट रूल दे विच थोड़ा जिहा वेरीएशन आ जाएगी। सो दिस इज़ अ टू रूल्स है दैट इज़ ये और ऑपरेशन की आपां गल की है आई होप कि सारे क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट अपने को है थर्ड ऑपरेशन कि हुण अपने को पहला एंड गेट्स और गेट से हुण इत्थे की लगाता आप एंड गेट बाकी आप सेम रखता सो की कह रहा है इफ वन इनपुट टू एंड गेट इज ऑलवेज 0 एक हमेशा अपने को 0 रह रही है रिगार्डलैस ऑफ वट द अदर इनपुट्स कहता कि दूजी इनपुट जो मर्जी हो ठीक है चाहे ये 0 हो चाहे 1 हो दैन उस केस आउटपुट की आएगी मेरे को हमेशा 0 आएगी। ठीक है सो लिखा एंडिड का मतलब होता कि वो वेरीएबल आपस की हो रहे ना एंड ऑपरेशन हो रहा है तो दैन आउटपुट की आएगी हमेशा मेरे को 0 आएगी। सो की बन गया x इंटू 0 की बन गया मेरे को 0 अपन पता है कि जो किसी भी चीज़ों को 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे को की आएगा 0 ही आएगी। ठीक है सो आप सिंबल चेंज करता है लेकिन फॉर्मूला भी अपने को रूल्स भी हो जाएगा चेंज हो जाएगा उथे अपने को x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स सी बट इतने x इंटू 0 की हो जाएगा मेरे को 0 हो जाएगा प्रूफ कर लिए x की वैल्यू 1 पुट कर दो सो x की इतने आप ये फार्मूला लिख लिया x डॉट 0 इस x की वैल्यू 1 पुट कर दो सो x की वैल्यू कितनी है 1 डॉट 0 कितना हो गया 0 सिमिलरली x की वैल्यू 0 पुट कर दो ये x डॉट 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 0 0 डॉट 0 की रह गया 0 सो x की जो मर्जी वैल्यू हो लिखा रिगार्डलैस ऑफ अदर वैल्यूज़ ठीक है जो मर्जी अपने को अदर इनपुट्स होन तो दैन अपने को आउटपुट की है हमेशा 0 ही आएगी। क्लीयर ये एंड ऑपरेशन के नाल हो गया। ठीक है सिमिलरली चौथा रूल की होएगा और आप सेम सीगा उथे और गेट से इतने आप यूज़ कर रहे हैं एंड गेट याद कर रहे एनी वेरीएबल्स एंडिड विद 1 इज इक्वल टू वेरीएबल इटसेल्फ कहता कोई भी वेरीएबल अगर वो एंड ऑपरेशन हो 1 के एंड हो रहा है एंड ऑपरेशन के चल रहा है तो आउटपुट हमेशा मेरे को आएगी वेरीएबल इटसेल्फ आएगी दैट मीन जो वेरीएबल की वैल्यू आएगी वही अपने को आउटपुट होएगी ये अपने को कॉन्स्टेंट है आप डिस्कस कर चुके हैं दैट मीन हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी बट ये मेरे को की है वेरीएबल सो डैट्स वाई इज इक्वल टू वेरीएबल इटसेल्फ सो की बन गया x इंटू 1 इज इक्वल टू x बन गया। ठीक है ये अपने को एंड ऑपरेशन हो गया। ठीक है जेडे विच आ अपने को चौथा रूल हो गया सो प्रूफ करना है x की वैल्यू 1 पुट कर दो दैन x इंटू 1 दैट इज x की वैल्यू 1 है 1 इंटू 1 की हो गया 1 विच इज इक्वल टू x जो x की वैल्यू भी 1 सी आउटपुट भी आ रही मेरे को 1 आ रही नाउ x की वैल्यू 0 पुट कर लो दैट इज 0 इंटू 1 क्लीयर 0 1 की होगा मेरे को सॉरी इतने अपने को x डॉट 1 आना सी सॉरी ओके सो x डॉट 1 है वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं मैं तो x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं आप 0 पुट कर रहे हैं ना 0 इंटू 1 कितना हो गया मेरे को 0 सो विच इज़ इक्वल टू x जो x की वैल्यू आ रही है वही अपने को की आ रही आउटपुट आ रही सो अपने को की बन गया x
डॉट वन इज इक्वल टू एंड, दैट मीनस एक्स और सॉरी एंड वन इज इक्वल टू की है हमेशा मेरे को एक्स आएगा। ये मेरे को की हो गए चार बेसिक रूल्स हो गए ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੂਲੀਅਨ ਜੈਬਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ x ਡਾਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, x ਡਾਟ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, x ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, x ਪਲੱਸ 0 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਣਗਾ ਐਡੀਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੋਣਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ। ਐਡੀਟਿਵ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਔਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, x ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ x ਪਲੱਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲॉज ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡੀਟਿਵ ਰੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਿਵ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ x ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲੱਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। x ਪਲੱਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਹੋਏਗਾ, x ਪਲੱਸ x ਵਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਮਿੰਗ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਇੰਟੂ 0 0 ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣੇ, x ਇੰਟੂ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, x ਇੰਟੂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, x ਇੰਟੂ x ਬਾਰ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, x ਪਲੱਸ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਡਾਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਲੱਸ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਡਾਟ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ x ਪਲੱਸ x ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਡਾਟ x ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ x ਪਲੱਸ x ਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਡਾਟ x ਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ laws of Boolean algebra, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆ ਵੇਰੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੈਬਰਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆ ਵੇਰੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਅ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ, ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਅ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਅ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਲਾਅ ਸਟੇਟਸ, ਦੋ ਲਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਫ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਔਡ ਵਿਦ ਇਟਸੈਲਫ ਦੈਨ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਟ ਦੇਖੋ ਤੇ x ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ x ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਟਸੈਲਫ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ। सो की बन जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू x। आई रिपीट अगेन, इफ आ वेरिएबल्स ठीक है इज ऑड, ऑड मीनस की होगा और ऑपरेशन होएगा किहदे नाल विद इटसेल्फ अपने नाल ही। ठीक है, दैट मीनस x इंटू x सॉरी x प्लस की हो जाएगा x हो जाएगा, देन द आउटपुट इज इक्वल टू वेरीएबल इटसेल्फ। तो आउटपुट की आएगी मेरे को जो वेरीएबल की वैल्यू होएगी इनपुट से वही अपने को आउटपुट से आएगी। सो रूल की बन गया अपने लॉस की बन गया इंडिपेंडेंट दा x प्लस x इज इक्वल टू x। ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लॉ बारे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स प्लस इंडिपेंडेंट लॉ आ गया या अपने कोई कॉम्पलीमेंट्री लॉ आ गया। सो सानू पता होना चाहिए कि वो लॉज किहड़े है। ठीक है, डेफिनेशन ऑटोमैटिकली लॉ दे विचों तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो। सो की बन गया एक्स प्लस एक्स इज ऑलवेज एक्स। जिथे भी अपने को एक्स प्लस एक्स आ जाएगा या ए प्लस ए आ जाएगा या बी प्लस बी आ जाएगा, डैट मीनस उसकी जगह आप सिंगल वेरीएबल लिख सकते लाइक दिस। इन्होंने आप प्रूफ करिए, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, जस्ट किया वैल्यू पुट कर दो, पहला एक्स की वैल्यू 0 पुट करती। सो 0 पुट की बनी एक्स की वैल्यू 0 पुट करती, तो की बनया 0 प्लस 0। सो 0 प्लस 0 की हो गया मेरे को 0। देखो एक्स की वैल्यू 0 सी, आउटपुट भी की आ रही मेरे को 0 आ रही। देन एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 कितना हो गया 1। जो एक्स की वैल्यू आ रही आउटपुट ही मेरे को की आ रही 1 आ रही। सो प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके ना तुम वैल्यू पुट करके उस रूल को किया प्रूफ कर सकते। सैकेंड सो ये अपने को टेबल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0, दूजी भी एक्स 0 होएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 की होएगा मेरे को 1 हो गया। सो दिस इज अ टेबल फॉर एक्स प्लस एक्स का हो गया। क्लीयर। सैकेंड लॉ की कह रहा है, हुण पहला की सी अपने को और सीगा, हुण की आ जाएगा अपने को एंड। मैं तुहानूं दस्सिया कि सारे और एंड और ऑपरेशन ही यूज होने। एक लॉ दे विच पहले लॉ दे विच और यूज करांगे, दूजे च आपां एंड यूज कर लांगे। ठीक है, सो बाकी वेरीएबल अपने को उस तरह सेम रहणगे।
ਇਫ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਐਂਡਡ ਵਿਦ ਇਟਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਸ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡਡ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਟਸੈਲਫ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਟਸੈਲਫ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਇੰਟੂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। क्लियर, दिस इज अ इंडिपेंडेंट लॉ हो गया। प्रूफ करना है तो दैन एक्स की वैल्यू पुट कर दो 0, सो 0 इंटू 0 0, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 इंटू 1 इज 1। सो जो एक्स की वैल्यू आ रही है वही अपने को आउटपुट आ रही है। क्लियर, सो दिस इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट लॉ। तो की कह रहा है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। पहला आप और ऑपरेशन ले लिया, फिर आप की कर लिया एंड ऑपरेशन ले लिया। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ईजी हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होंगे कि अपने को किहड़ा ऑपरेशन आप कित्थे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक बारी एंड ना करांगे, एक बारी और ना करांगे, तुहानू पता होना चाहिए कि इनपुट्स आप किहड़ियां देनियां है। क्लियर, दिस इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट लॉ। सो नैक्सट लॉ है कॉम्पलीमेंट्री। कॉम्पलीमेंट्री की होएगा, अपने कोई ना कोई वेरीएबल है कॉम्पलीमेंट फॉर्म दे विच आएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, और अपने को कोई डायरैक्ट फॉर्म के सारे वेरीएबल नहीं होंगे, एक अद्धा वेरीएबल जो होगा अपने को कॉम्पलीमेंट फॉर्म के होएगा, जिहड़ा कि आप नाम पता कॉम्पलीमेंट्री लॉ। ये भी अपने को दो लॉज होंगे। सो की कह रहा है, इफ अ वेरीएबल एंड इट्स कॉम्पलीमेंट आर ऑड, रिजल्ट इज ऑलवेज एक्स। कहता कि अगर कोई वेरीएबल है और वो एंड हो रहा है अपने कॉम्पलीमेंट नाल, देखो तो कॉम्पलीमेंट आ गया, पहला की सीगा प्रीवियस इंडिपेंडेंट लॉ की सीगा अपने नाल ही हो रहे थे, कॉम्पलीमेंट फॉर्म नहीं सीगी। बट इतने की होगा, एक वेरीएबल एक्स है तो कॉम्पलीमेंट की बनेगा, एक्स बार बनेगा। की हो रहा अपने को ऑड हो रहा है, डैट मीनस और गेट लगेगा, तो दैन आउटपुट रिजल्ट की आएगा हमेशा मेरे को 1 आएगा। सो रिजल्ट की आएगा हमेशा 1 आएगा, की बन गया एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट लॉ। देखो अपने को वेरीएबल कॉम्पलीमेंट फॉर्म के आ रहा है। ऑलवेज कीप इन माइंड, जो भी एक्स प्लस एक्स बार आएगा उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। क्लीयर, सो प्रूव किदा करांगे, जस्ट वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0 पुट की 0, सो एक्स बार है 0 का की बन गया मेरे को 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। सिमिलरली एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, दैन 1, फिर अपने को कॉम्पलीमेंट की हो गया 0, 1 प्लस 0 की हो गया 1। सो दोनों केसेस में जो एक्स की मर्जी वैल्यू हो, आउटपुट हमेशा की आएगी मेरे को 1 आएगी इन केस ऑफ अ कॉम्पलीमेंट्री लॉ। ठीक है, प्रीवियस की सी एक्स प्लस एक्स सीगा, इतने भी एक्स प्लस एक्स है, लेकिन जो दूसरा वेरीएबल है इनपुट है अपने को कॉम्पलीमेंट फॉर्म के आ रही, ये हो गया और इदा ही आप एंड यूज़ करांगे। ठीक है, इतने प्लस का डॉट आ जाएगा, दैन उस केस में की होएगा, ये अपने को टेबल हो जाएगा। टेबल बनाओ ना हो तुहाडी मर्जी है, बट तुहानू ये रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, टेबल ऑटोमेटिक आप डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि मान लो कि दीज आर द इनपुट्स। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 0 तो एक्स बार की होएगा मेरे को 1। सो आउटपुट अपन पता की होएगी एक्स प्लस एक्स बार। सो वैल्यू का जो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 की हो गया मेरे को 1 हो गया। सैकेंड लॉ कॉम्पलीमेंट्री लॉ की हो गया, इतने अपने को और सी इतने की हो जाएगा एंड हो जाएगा, बाकी मेरे का सेम रहेगा। सो इफ अ वेरिएबल एंड इट्स कॉम्पलीमेंट आर एंडेड, रिजल्ट इज ऑलवेज 0। कहता कि अगर एक वेरिएबल है और वो एंड हो रहा है विद इट्स ओन कॉम्पलीमेंट, दैट मीन वो वेरिएबल का कॉम्पलीमेंट, अगर इतने एक्स है तो इतने एक्स बार होएगा, याद रखना, इतने एक्स है वाई बार नहीं होएगा, दैट इज रॉन्ग, वो कभी भी नहीं होएगा। सो अगर मेरे को वेरिएबल है वह ही कॉम्पलीमेंट होएगा। सो एक्स इंटू एक्स बार ऑलवेज मेरे को आउटपुट की आएगी हमेशा 0 आएगी। इतने मेरे को 1 आ रही सी, इतने मेरे को की आएगी 0 आएगी। सो की लॉ बन गया अपने को एक्स इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 0। सो जो भी एक्स इंटू एक्स बार होएगा उसकी जगह आप 0 लिख सकते हैं। प्रूफ करना है, दैन एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो दैन 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो कॉम्पलीमेंट की बन जाएगा 1, 0 इंटू 1 की हो जाएगा 0, दैन एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स बार की हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 की हो गया 0। और अपन पता है कि ये एक वैल्यू 1 होएगी, दूजी वैल्यू की होगी 0 होगी, और होगी रहा मल्टीप्लाई, और 0 को किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे आंसर की आएगा हमेशा मेरे को 0 आएगा। सो दिस इज अ कॉम्पलीमेंट्री लॉ। एक बार आप और गेट यूज़ कर लिया, और ऑपरेशन और गेट यूज़ कर लिया, एक आप एंड गेट यूज़ कर लिया। ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्पलीमेंट्री लॉ। एंड नेक्स्ट इज अ इन्वोल्यूशन लॉ। दिस इज वेरी सिंपल, ये एक ही लॉ है, की कह रहा है, दिस लॉ स्टेट दैट इफ अ वेरिएबल इज कॉम्पलीमेंट वाइज द रिजल्ट इज वेरिएबल इटसेल्फ। कहता कि अगर कोई वेरिएबल है, अगर 2 बार वो कॉम्पलीमेंट हो जाता है तो जो अपने को रिजल्ट आएगा वेरिएबल इटसेल्फ आएगा। आप प्रीवियस में कर चुके हैं जिथे आप कहते बार बार कैंसल हो जाती है, वेरिएबल रह जाता है। सो उत्थे आप इन्वोल्यूशन लॉ की गल कर रहे। सो दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ। कहता कि अगर किसी भी वेरिएबल की कॉम्पलीमेंट ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस में 2 बार, एक बार ये हो गया दूसरी बार हो गया, तो आउटपुट क्या है कि अपने को वेरिएबल सब सिंपल जा रहा है कि बार ना बार कैंसल होगी, अपने को वेरिएबल इटसेल्फ आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज अ इन्वोल्यूशन लॉ, ये मेरे एक ही होएगा। सो प्रूफ कितना करांगे, एक्स डबल बार इज इक्वल टू एक्स है, सो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो।
ठीक है। पहला आप एक्स बार फाइंड आउट करांगे, इकट्ठा नहीं करांगे क्योंकि पहला अपने को ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ x ਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 1, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ x ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ x ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1, ਸੋ 1 ਬਾਰ ਬਣ ਗਈ, 1 ਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो देन x बार की हो गया मेरे को 0, ठीक है। दोबारा x बार का कॉम्प्लीमेंट लवांगे दैट इज x बार के उपर बार आ गई, x बार की वैल्यू कितनी है 0, सो 0 बार बन गया। 0 बार का मतलब की होंगे मेरे को 1, सो x की वैल्यू 1 है, आउटपुट की आ गई मेरे को 1 आ गई, दैट इज नोन एज विच इज इक्वल टू x, ठीक है। सो जो भी आप इनपुट देवांगे वही अपने को आउटपुट आएगी, जो भी इनपुट देवांगे वही अपने को की आएगी आउटपुट आएगी, दैट इज नोन एज अ इन्वोल्यूशन लॉ। अगर ए बी डबल बार कह रहे हैं हाँ तो दैट मीन्स अगर बार बार कैंसिल हो जाएगी रह जाएगा ए बी रह जाएगा, याद रखना। क्लियर। अगर ए प्लस डबल बार है तो बार बार कैंसिल हो जाएगी, ए प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। सो जितने भी डबल बार आ जाएगी बार बार कैंसिल हो जाएगी, बाकी रिजल्ट अपने को सेम रहेगा। सो अगर सर्किट की गल करिए सिंपल की होएगा, पहला आप एक नॉट गेट लगावांगे, एक्स इनपुट देवांगे, इनपुट हमेशा आप डायरैक्ट फॉर्म के देवांगे। लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो सर्किट डिजाइन किया सी, इनपुट हमेशा आप डायरैक्ट फॉर्म के देवांगे, चाहे मेरे को एक्स बार एक्सप्रैशन है। सो उत्थे की लगाता आप नॉट गेट, की बन गया मेरे को एक्स बार, दैन ये अगे फिर आप नॉट गेट लगाता, सो एक्स बार ये सी अगेन कॉम्प्लीमेंट करता, सो की बन गया एक्स डबल बार बन गया। क्लीयर। हम देखो इतने इनपुट 0 दी है, आउटपुट की आ गई मेरे को 1, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। दैन अगेन द्वारा 1 की हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उत्थे की आ गया मेरे को 0 आ गया। सो 0 इनपुट दी थी, आउटपुट की आ गई मेरे को 0 आ गई। सो दिस इज अ टेबल हो गया। अगर x है दूजी x बार होएगी, 0 का 1 बन गया, दैन दोबारा यदा कॉम्प्लीमेंट करता 1 का फिर की बन गया 0, एंड इतने x की वैल्यू 1 है, x बार की बन गया 0, दैन दोबारा कॉम्प्लीमेंट करता और की बन गया मेरे को 1। देयरफॉर दिस इज अ ट्रूथ टेबल फॉर x डबल बार इज इक्वल टू जो x की वैल्यू सी वही अपने को x डबल बार की वैल्यू आ रही, 0 तो 0 है, 1 है तो 1 है। क्लीयर। सो दिस इज अ इन्वोल्यूशन लॉ। सो अज का टॉपिक आप इतने स्टॉप करते हैं। सो नैक्सट सैशन के आप कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड अब्जॉर्प्शन लॉ जो आप डिस्कस करांगे। एक तुहानूं सजेशन है जिन्हें भी आप पोस्टुलेट रूल्स या लॉ डिस्कस कर रहे हैं वो सारे एक पेपर के उपर सीक्वेंस वाइज लिख लेना है और तुहानूं वो रूल सारे टिप्स के उपर याद होने चाहिए, क्योंकि जो भी आप बूलियन एक्सप्रैशन सॉल्व करना है तो उत्थे अपने को सारे जिहड़े ऑपरेशनस हैगे आ वो अपन रूल जिहड़े है अपन याद होने चाहिए। ठीक है। टिल दैन थैंक यू वेरी मच।